पिलाने तुमको मो चैनल स्वागत पिलाने आज पढ़ा आम साहित्य पढ़ा आज तो साहित्य क्वेश्चन आंसर आम करिया पिलाने साहित्य सेकंड विषय प्रथम विषय आम करथिले पिलाने सेकंड विषय पढ़ा सेकंड विषय उद्बोधन विषय आम आरंभ करिया उद्बोधन प्रथम विषय क्वेश्चन जो अछि पिलाने कहबा प्रथम जो क्वेश्चन अछि आस कथबार्ता हवा जा अछि प्रथम क्वेश्चन अछि कहा किरण स्पर्श रे पद्मफूल फुटी थाए प्रथम क्वेश्चन पिलाने अछि कहा किरण स्पर्श रे पद्मफूल फुटी थाए कहबा तो सूर्यंक किरण रे पद्मफूल फुटी थाए सूर्यंक किरण स्पर्श रे पद्मफूल फुटी थाए राइट आंसर सूर्यंक किरण स्पर्श रे पद्मफूल फुटी थाए द्वितीय प्रश्न अछि उद्बोधन कवितार महुमाछी विषय रे कवि कोन कहिसंती जे महुमाछी मधु संग्रह उद्देश्य रे आवश्यक परित्याग करी आगम्य वन पर्वत रे विचरण करे आम देशवासी बड़ विक्रम थिबा सत्ते आवश्यक परायण होई दयनीय जीवन यापन करुथिया देखि कवि सेमान को कर्मतप्त या उद्बोधन देवा उद्देश्य रे उद्बोधन कविता महुमाछी कथा लिखिछंती पिंपुड़ी थे आमर कौन शिखबार अच्छी ये तृतीय आम जो कह थर्ड क्वेश्चन जो अच्छी पिंपुटी आम कौन शिखबार अच्छी तो पे पिंपुटी मुझे बहुत किसी शिखबार अच्छी आमको मत शिखबार अच्छी कौन कवि कौन शिखबार ना आगामी दिन आवश्यकता अनवरत श्रम कर खाद्य साहित्य रखा पिंपुड़ी मान कर्म पिंपुड़ी मैंने खाद्य को साहित्य वर्षा दिन खाद्य को साहित्य रखी था आम आगामी दिन आगामी दिन आवश्यकता अनवरत परिश्रम कर खाद्य साहित्य रखा आम कथा पिंपुटी आम शिखबार अच्छी जातिर उन्नति साधन में कवि कौन कहते ना जातिर उन्नति करने सर्वदा निजर मातृभाषा को उच्च और उन्नत करने कवि परामर्श देइछन्ति तापर नंबर अछि प्रश्न मातृभाषा पोथी छुईबा को पड़े भाषा पोथी छुईबा को करे अन्य अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे कहछन्ति के मन को लक्ष्य करी कहै जले कहबा मातृभाषा पोथी छुईबा को करे अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे दि कहबा पिलाने तो आरो यदि कहबा पिलाने आरो उत्तर जा देती उत्तर कोन देती पिलाने एक मातृभाषा को निंदा करुवा उपयुक्त मर्यादा देवता लोक मान लक्ष्य कर क्वेश्चन 2 आस 2 बा 3 वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखे पे प्रथम अच्छा शोई रही सिंह की प्रकार असुविधा हो सिंह यदि शोई रही असुविधा कौन कौन भोगे पे मनक शोई सिंह को उपवास रहा होता है कारण से जिते शक्तिशाली हेले ता मुहरे आपे आपे आहार आसी प्रवेश करें जदि से परिश्रम न कर प्रश्न पिलाने अच्छी प्रश्न देती निज ठार अधिक शक्तिशाली निज अधिक बलशाली जंतु मान मनुष्य आयत्त कर यार कारण कौन मनुष्य कहीं निज अधिक बलशाली जंतु मान कौन कर आयत्त कर मनुष्य निजर ज्ञान कौशल प्रयोग कर निज ठार अधिक बलशाली गज सिंह व्याघ्र आदि को कौन कर आयत्त कर केवल कौन निजर मनुष्यर केवल ज्ञान कौशल मनुष्यर उन्नति सहित भाषार कि संपर्क रही जदि मनुष्य उन्नति सहित भाषार गभीर संपर्क रही कारण उपयुक्त भाषा ज्ञान नथिले व्यक्ति विशेष कौन उन्नति करें तापर प्रश्न अच्छी कौन पे आम हृदय उच्च अभ्यास पोषण करवा ना मातृभाषा स्वाभिमान सुरक्षा और उन्नति हृदय उच्च अभ्यास पोषण करवा दरकार फल आम समाज में उच्च सम्मान अधिकारी हो पारिबा तापर प्रश्न कवि देशवासी को कि आह्वान देइचंती कवि देशवासी को आह्वान जणाई कहते निजक उच्च करने निजर मातृभाषा और मातृभूमिर उन्नति कर प्रतिवेशी के सहित समक्ष हेले शुभ कर्म पथरे अग्रसर हुआ मातृभूमि और मातृभाषा निजक उत्सर्ग कर यह आमर 2 नंबर प्रश्न 3 नंबर पिलाने 3 नंबर प्रश्न तुमको भल लगता पद गुड़ी आवृत्ति करवा यहाँ तुम निजे पिलाने निजे आवृत्ति कर तुम जो भल लगुच क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 पिले कौन देती आस तल प्रश्न गुड़िकर 100 ରୁ 120 मध्य कौन कहना उत्तर लिखा 100 ରୁ 120 मध्य कौन 120 शब्द मध्य उत्तर लिखा जीवन को सफल करने कवि देशवासी की परामर्श देइछंती कहवा ओडिया आधुनिक साहित्य जड़े पट्ट पुरोध थे स्वाभाविक गंगाधर मेहर ओडिशार नद नदी बनगिरी कानन कंतार यशस्वी लेखनी मन में अमरत्व लाभ कर रचना गुड़िक मध्य तपस्विनी प्रणय बल्लरी कीचकबद्ध इंदुमती उत्कल लक्ष्मी अर्घ्यथाली कृषक संगीत इत्यादि उल्लेख उद्बोधन कविताटी कवि अर्घ्यथाली पुस्तक संग्रहित एठारे जीवन साफल्य निमित्त केतक अमूल्य सुपरामर्श उद्बोधन होइछि तो जीवन साफल्य व्यक्तिर कर्मप्रवणता पर निर्भरशील निवेदित सूर्यर पावन स्पर्श क्रियाशील हो पद्म विकसित हुए फल प्रभातर मांगलिक गाई गाई दल दल विहंग आहार विहार तत्पर हो उठी दो दौड़ उड़ी जाती वन बनानी ओ
ଶିଖରେ ଘୁରୁ ବୋଲି ମଧୁମକ୍ଷିକା ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ ନ କରି କେହି ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ନାହିଁ। କାହାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ କେବେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ନପାରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଜନ। ନାନାଦି ବଳ କୌଶଳରେ ବା ଆମ କଳ କୌଶଳ କର୍ମ କଲେ କାହାରିକୁ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରି ଉପବାସରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସରେ ଜୀବ ନିଜ ନିଜର ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କର୍ମତତ୍ପ ହୁଅନ୍ତି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ନିଜର ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଅମିତ ବଳଶାଳୀ ବନପତି ସିଂହ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ତା ମୁଖରେ ସ୍ୱତ୍ୱ ଆହାର ପ୍ରବେଶ କରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ତା ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାଇତି ରଖେ। ଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପାଟି ଖୋଲି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ହୋଇ କେବଳ ଶୋଇ ରହିଲେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ସ୍ୱତ୍ୱ ଆମର ପାଟିକୁ ଆସେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପାଟିକି ଆଁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଟିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶେଷ ବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ଭୟଙ୍କର ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ କଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବଳ ବା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ସଫଳ ଓ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ପାରିଦର୍ଶକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ତାଙ୍କୁ ନର କଣ ତା କୌଶଳ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଜୀବନ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ ମନେ କଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ହାନ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସୁତରାଂ ଆମ ମାତୃଭାଷା ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧ ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକଭାଷା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜାତିଗତ ଓ ଭାଷାଗତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମନରୁ ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମ ଧ୍ୟାନ ମନ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଏପରିକି ଏକ ଶୁଭ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବିଭୁକୃପା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ସୁତରାଂ କବିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ପରମତା ଓ କଳକୌଶଳ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖ ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଇଛି ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରଙ୍ଗାଜୀବ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନନୀୟ ଅଟେ। ଉତ୍କଳର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଠାରେ କବି ଦେଶ ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ କବି ନାନା ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଭାଷାରେ ନେଇ କେହି ବିଶ୍ୱରେ ରାଜପଣ କରି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂକ ଜୀବଗଣ ଆଜି ଭାଷା ଅଭିଜ୍ଞ ମାନବ ନିକଟରେ ଚିର ପ୍ରଦାନତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭାଷାର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଅଧମ ପଦବାଚ୍ୟ। ସେମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେବେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚଭ୍ୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଓ ହେୟ ନିଚ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ନିଚ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। ତ ଭାଷା ଅନିବିଜ୍ଞ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଜ୍ଞାନହୀନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଭାଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଜଣଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ପଲଙ୍କରେ ବିଳାସ ଆସନରେ ଶୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଶୟନ କଲେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପଥିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କ୍ରମୋନ୍ନତ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଆମକୁ ହୀନ ହେୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଆମର ପ୍ରଗତି ବିନା ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିନା ଆମେ କେବେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶାସିତ ହେବା ପଛେ ଶାସକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ଦୀନତା ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। କବିଟା କହିଛନ୍ତି ଆମ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି
ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ କଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ହୀନମାନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତୃଭାଷାର ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ସତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୁଦ୍ର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକଭାଷା ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜାତିଗତ ଓ ଭାଷାଗତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆମେ ମନର ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମନକୁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଏପରିକି ଏକ ଶୁଭ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଭୁ କୃପା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ପଥ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ଗୁଣଗାନ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା। ସୁତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଜଣାଯାଏ ଯେ ମାତୃଭାଷା ସୁସମ୍ମତିକୁ ଆମେ ଜୀବନପଣ କଲେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆମ ଦେଶବାସୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇ କବିତାରେ ନାମ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖାଯିବା ଯଥାର୍ଥ କାହିଁକି ଅଛି ଯଦି କହିବା, ଏଇ କବିତାରେ କବି ଯେଉଁ ଅଛି ଉଦ୍ବୋଧନ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି କବିତାର ନାମ? ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ଦେଶବତ୍ସଳତା କାବ୍ୟ କବିତାର ମୁଖସ୍ୱର ସେ ହେଲେ ବରପାଲିର ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତି ଦେଶବାସୀକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧିକରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଏକ ବିବେକୀ ପ୍ରାଣୀ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବଳ କୌଶଳ କଳରେ ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଂହ, ଗଜ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନ କରି ଆୟତ ରଖିପାରୁଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରାକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଳେବେଳେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ବିଳାସ ବାସନା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅନବରତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ଦୁର୍ଦିନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାଇତି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ବିରତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରୁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ନାମକରଣ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆମ ସୁପ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗୃତିର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରି କରଜଣ କବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କଣ ଗାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିବା ଯଦି, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କଚଳେ। ସମୃଦ୍ଧ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିର ନରନାରୀକୁ ଉଚ୍ଚାସନ କରେ। ଉଚ୍ଚ ବିଳାସ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ମାତୃଭାଷାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ପିଲା ପଲଙ୍କରେ ବିଳାସ ବସନରେ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଶୟନ କଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମରତ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଆମକୁ ହୀନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଆମ ପ୍ରଗତି ବିନା, ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିନା ଆମେ କେବେ ଶାସକ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ଜଣେ ସ୍ମାରକ ଭାବରେ କବି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଉଚ୍ଚ ପାଇଁ ତମେ ଆଶା କରୁଛେ, ତାର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ? ଆମ ମାତୃଭାଷା ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଭାଷାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଜନକ ରାଜଦରବାରରେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ଆମେ ସତେଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧିରେ ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକଭାଷା ହେବା ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ଭାଷାର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମନର ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଯିବା। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମନ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା କବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଶୁଭ ପଥ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ପିଲାମାନେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଶୁଭ ପଥ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ସୁତରାଂ ଆମ ପଠିତ କବିତାର ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରତି ପଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କବି ଆମକୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଇଥିବାରୁ କବିତାର ନାମକରଣ ଉଦ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ସରଳଭାଷା ବା ସହାର୍ଥ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସହାର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଆସ ସହାର୍ଥ ବୁଝାଏ। ସୁପ୍ତ ସିଂହମୁଖୀ ନପସେ ଆହାର ସମୟ ପିପଲିକା ପୁରୀ ଭଣ୍ଡାର। ତ ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟଟି ଆମ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହଟିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ କହିବା, ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କର୍ମତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳ
ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କର୍ମକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ବସା ଛାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ନୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୌନ ଭାବେ ଅସିନା ରହି ସ୍ୱତଃ କର୍ମଫଳନ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ପଶୁରାଜ ସିଂହ ବନପତି, ସେ ଅପରିମିତ ବଳ ଅଧିକାରୀ। ତାର ଭୀମ ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ବନ ପର୍ବତ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ଶୋଇରେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଉପବାସରେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ମୁହଁରେ ଆହାର ଆସି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଆହାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସିଂହରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଗୁଣରେ ମହାନ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ଆଳସ୍ୟପଣାର ବଳଶାଳୀ ସିଂହ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁହିଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ପରିହାର କରି ଆସନ୍ନ ବିପଦ ପାଇଁ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପଶୁରାଜ ସିଂହ ବନପତି, ସେ ଅପମିତ ବଳ ଅଧିକାରୀ। ତାର ଭୀମ ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ବନ ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତ ହୋଇଉଠେ। ମାତ୍ର ସିଂହଟି ଯଦି ସର୍ବଦା ଶୋଇରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଉପବାସରେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ, ତା ମୁହଁର ଆହାର ଆସି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଆହାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାର ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବଳ ସିଂହ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁଃଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ନ ବିପଦ ପାଇଁ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେବା ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କରେ ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସହଭାଗୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଖିତ ଉଦ୍বোଧନ କବିତାରେ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ନିଜର ମାତୃଭାଷା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଧରଣୀରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଥମ କୁଆଁର ବସ ହୋଇଛି, ସେ ଆମର ମାତୃଭୂମି। ଏହାର ଫୁଲ ଫଳ ଶାକତୁଣ୍ଡଳ ଆମେ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାର ସକାଳ ସଞ୍ଚୟ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଭାଷା ଦେଇଛି। ସେ ଭାଷା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଆମର ମାତୃଭାଷା। ଏହି ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ, ଆମେ ମଣିଷ ହେବୁ, ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନୁ, ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହି ଆଦ୍ୟ ଭାଷା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରଥମ କକ୍ଷା, କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏହାର ଉନ୍ନତି ଆମର ଉନ୍ନତି ଜଡ଼ିତ, ଏହାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି। ଏହା ପ୍ରତି ଆମର ମମତା ରହିବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷା ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯାହାର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ। ନିଜ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବା, ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ତାର ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତିକୁ ନିର୍ଭର କରେ। ସୁତରାଂ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପୋଥି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରି, ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ଶତମୁଖ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପିଲେ ଶୁଭ ପଥ ବିଭୁ କରିବା ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ପଥର ଜୀବନ ସଫଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସହଭାଗୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଖିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ଲାଗି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସାହସ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାକୁ କେବେ ହେଲେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକର ସତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମ ଭାଷାର ସମୁଦ୍ର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ଆମ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ଶୁଭକର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଭଳି ଶୁଭକର୍ମ କଲେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବରଂ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭୁ ସହାୟ ହେବେ। ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରି ଆମେ ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା। ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଆମେ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବସର ରହିବନି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କବି ଦେଶର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆସ କବିତାରେ କେତେକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ଯାଭାସ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ପିଲା କହିବେ କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ, ତାପରେ ହବ କାହିଁ ତାର ରାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର, ଦେଖିବା ଶୁଭ କର୍ମ ହୁଏ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଇଛି, क्वेश्चन नंबर 7 ଦେଇଛି କସ୍ତମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରୀ ସହିତ କସ୍ତମ ଯୋଡ଼ିବା। ଗଜସିଂହ ବେଗ ଦେହ ଅଛି ବ ଜନ୍ମ ନ ପଡ଼େ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗଜସିଂହ ଦେଇ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କୌଶଳ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନ୍ମ ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ବେଶ ସିନା। ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମି ଯିବ ଗଣ ମାନବ କରେ ବିଶ୍ୱ ପରାଜପଣ। ଯାଭାସ ଯୁବ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ଦମ କାହିଁ ହେବ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। ସେ ନର ନବୁଝେ ମାନପନା ନୁହେଁ କି ସେତୁ ପଶୁର ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଏଥର 7 क्वेश्चन 8 ପିଲା ଦେଇଛି। क्वेश्चन 8 ପିଲା ଅଛି କଣ ନା ଆସ ପଦରେ ପଲେ ଯେମିତି ମୌନର କଣ ମୌନ, ନ୍ୟୁନର ନ୍ୟୁନ, ନୂଆନର ନ୍ୟୁନ, ଦୁଆରର ଦ୍ୱାର, ଜନମୀର ଜନ୍ମୀ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ତାର କଣ ନା ଗଦ୍ୟ ତାର ପଦରେ ଅଛି ନା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଲେଖିଲେ ଏହା ହବ
তারপরে পিলাମାନେ क्वेश्चन नंबर 9 श्रुति मध्य करबे निर्वाचित शब्द गुडी पदे लिखिबा प्रकाश वाले प्रकाश लिखिबा कौशल कौशल दुर्बल दुर्बल मूर्छना मूर्छना शैशव शैशव पर्वत पर्वत लिखिबा पिलाने पर्वत लिखिबा जा अछि एबे पिला लिखि देछि पिला देखि पारो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पिलाने अछि क्वेश्चन नंबर 10 पिलाने कोन देछि तळे प्रत्येक धारे चारोटी लेखा शब्द लिखा अछि प्रति धारे भिन्न शब्द भिन्न शब्द रहै छै चिन्हित करिबा भजन भोजन पूजन राजन दिन होछि ताणापण राजन सोळपण बड़पण हिंदी भाषा उच्चभाषी स्पष्टभाषी मिष्टभाषी कहबा पिलाने तो भजन भोजन राजन एटा पिलाने अलगा तो एठी अछि सोळपण पिलाने एठी अलगा हबो तो एठी अछि हिंदी भाषा उच्चभाषी स्पष्टभाषी मिष्टभाषी तो हिंदी भाषा पिलाने एठी अलगा हबो तो नेक्स्ट यदि कहबा नेक्स्ट प्रश्न अछि तो पर प्रश्न रे क्वेश्चन नंबर 11 अछि पिलाने कोन आसा तळ लिखित शब्द रे विपरीत शब्द लिखिया सुपर पिलाने जाग्रत दुर्बल होछि पिलाने दुर्बल सबल दुर्बल कोन हबो ना सबल दुर्बल हबो सबल लेकिन छाडी छि क्षमर अक्षम आशार निराशा मंगल अमंगल हुगुर सुबुक लिखिबा पिलाने शुभर अशुभ नाचर निचर उच्च शुभर अशुभ आशा तल लिखित शब्द गुडी प्रतिशब्द लिखिया प्रतिशब्द बोले समान अर्थ शब्द पर लिखिबा समान शब्द पिलाने कहले कोन हबो ना दीदी कमल पिलाने कमल पद्म पक्षीर कहम ना विहंग सिंहर केसरी चक्षुर आखि मनुष्यर नर ए मते होई परिबो तो पिला नेक्स्ट प्रश्न पे देछि पिला नेक्स्ट प्रश्न लिखिबा आशा समुचित शब्दर अर्थ लिखिबा करव अर्थ हाथ ए करव अर्थ भवकण ना खजना पूरा अर्थ घर पूरा अर्थ पिठार पूरा हे पर पिलाने क्वेश्चन 14 अच्छी बंधन मध्य उपयुक्त वाच्य शून्यता पूर्ण करे डैश लोके ताको डैश उच्च समाज रे डैश देखा पिलाने उच्च भाषी लोके ताको निच्च गणी उच्च समाज रे भवंती अपना एला करथला तापर नंबर होची जेबासी डैश से डैश अधाम नाइ नंबर डैश प्रतियोगी डैश तो कह पिलाने जाभाषा दुर्बल से निश्चय अधम कहीं हेबो आने प्रतियोगी खावे पिलाने एतने आशा करे निहत जानि परथिबो तापर नंबर पिला क्वेश्चन नंबर 15 अछि कहीं तर राजद्वार सम्मान एथरे कवि राजद्वार शब्द ठीक अर्थ बुझाई दे कहबा जदी कहि पिलाने राजा बसाउथिबा दरबार को एटा कहबा राजा बसुथिबा दरबार कथा मैं कहै क्वेश्चन नंबर पिलाने 16 कहै क्वेश्चन नंबर 16 कोन दैछि क्वेश्चन नंबर 16 पिलाने दैछि सीना बिना प्रहार जुहार बदन सपन दिनहीन आहार विहार यही शब्द विभिन्न धरण शेष शब्द भाव व्यवहार कर छोट कविता लिखा चेष्टा कर तो धारे शेष शब्द भाव व्यवहार कर छोट छोट कविता लिखा चेष्टा करवा तो लिखे विद्यालय गले विद्या हे सीना विद्याहीन हे विद्यालय बिना विद्यालय थाए न थाए प्रहार गुरु आमर भक्तिर जुहार विद्यार्थी थाए सरस बदन भविष्य तार पूर्व सपन पाठ पढ़ी न होहीन निजे न मिशे केवे हीन विद्यालय मिले उत्तम आहार स्वच्छ परिवेश करवा सहर स्वच्छ परिवेश करवा बिहार पिलाने एथला हमें लगे कौन कले हमें गोटे कविता रचना करते क्वेश्चन नंबर 17 पिलाने मातृभाषा प्रति चुनौती करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे एई कविता मूल कवि उद्देश्य कौन अछि प्रदत्त उत्तर मध्य बाछिबा यदि पिलाने कहबा एते पिलाने उत्तर दैछि उत्तर पिलाने कौन ना हमें निंदा करिया कथा कहै तो कवि निंदा करिया कथा एते बोली कहै निंदा करिया कथा पिलाने कवि कहै निंदा करिया कथा निंदा करिया कथा पिलाने दे कहै मातृभाषा पर छुई करे अन्य क्यों जाते लज्जाबोध करे कविता मूल कवि उद्देश्य कौन बोली कह पिलाने कहबा एते उद्देश्य निंदा करिया कथा कह कौन पिलाने निंदा करिया कथा कह निंदा करिया कथा कह तो पिलाने ये थिला द्वितीय सेकंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर उद्बोधन जाकि उद्बोधन विषय नथला ना उद्बोधन तो आशा करे समस्त उद्बोधन को बुझी पारथिबे क्वेश्चन आंसर बुझी पारथिबे तो आशा करे समस्त को बुझी पारथिबे तनो जो माने वीडियो को देखुछ आरंभ शेष पर्यंत तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो नुआ वीडियो तो क्वेश्चन आंसर नहीं आसी तुम पाई तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर चेष्टा करो एवं तो साथी शेयर मध्य करो धन्यवाद।